Good afternoon, student. Myself, Mrs. Howleman. All of you know me very well. In this difficult situation, we have to find out the new way of teaching. So we should not stop to teaching. We are making a groups on WhatsApp, sending you homework. Some of you reply, some of you not. But this is not done. You should have all you must be pay attention towards the homework and do it regularly. Our school start a new way of teaching. This is online teaching. Every subject teacher going to make a video like this and teaching you one by one lesson. So today I am start a science lesson. First lesson, crop production and management. All of you pay attention and listen this video carefully and answer the questions which I ask you later on. Okay. Okay, student. This is our first page of our lesson, crop production and management. What is meant by crop production? Crops, you know what we say called it in Marathi? पिके. आपण म्हणतो ना पिके. मग या पिकांचे जास्तीत जास्त उत्पादन करण्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि त्याचे मॅनेजमेंट. क्रॉप प्रोडक्शन अँड मॅनेजमेंट. क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स टू इन्क्रीज द व्हॅल्यू and validity of our crops. Okay, first page is here. I am reading line by line. Okay, food is the main source of energy for all living things. Plant are autotrophs. Autotrophs, you know, means they making their own food. It's called the autotrophs, as they can make their own food, whereas all other organisms are heterotrophs. What is mean by heterotrophs? Those not make their own food, they depends on other for food, are called the heterotrophs, as they depend upon plants for foods. Ancient humans hunted animals and gathered plant products for their consumption. During this process they came across the ability of seeds to grow into plants. Afterwards, this resulted in their settlements at one place, and this further led to the practice of producing crops. Means you know very well in history you learn already that ancient human what they do, they hunted the animals and cook these animals and eat, or they gathered the plant products for eating, means seeds, fruits, or what we call the root fruits. Also they collected the root fruits for eating. But once they came across the ability of seeds to grow into plants, म्हणजे जेव्हा त्यांना कळालं, when they know how to grow the plants, when they scatter the seeds of plant somewhere, and after few days they observe that on this place the plants are grow, then they realize that the plants are grow from the seeds. म्हणजे एक दोन ठिकाणी त्यांनी अशा बिया फेकल्या, फळं खाल्ली आणि त्याच्या बिया टाकल्या, आणि थोड्या दिवसांनी पाहिलं तर त्याच जागेवर छोटे छोटे प्लांट्स आले होते, रोप आले होते, आणि थोड्या दिवसांनी त्यालाच फळं लागले. मग तेव्हा माणसाच्या लक्षात आलं की सीड्स टाकल्यानंतर त्याच्या काय बनतात, फळं येतात. त्या सीड्सपासूनच, बियांपासूनच झाड उगवतं, हे त्याच्या लक्षात आलं माणसाच्या. आणि मग त्यांनी काय केलं, शेती करायला सुरुवात केली, आणि या शेतीमुळे त्यांची सेटलमेंट झाली एकाच प्लेसवर. म्हणजे ज्या ठिकाणी ते शेती करू लागले तिथेच ते घर बांधून राहू लागले, आणि हळूहळू ते वेगवेगळ्या प्रकारचे क्रॉप्स प्रोडक्ट करू लागले किंवा वेगवेगळ्या प्रकारची शेती करू लागले. नेक्स्ट कन्सेप्ट इज ॲग्रिकल्चर. व्हॉट इज मीन बाय ॲग्रिकल्चर? यू मेनी टाइम्स लिसन ॲग्रिकल्चर. सम ऑफ बॉयज आफ्टर ग्रॅज्युएशन्स or after 12th pass they take a degree of agriculture. They go to the agriculture department. Means what is mean by agriculture? See, with the passage of time, म्हणजे जसा जसा टाईम गेला, वेळ गेला, तसं तसं ह्युमन बीइंग्स हॅव लर्न्ड द आर्ट ऑफ ग्रोविंग प्लांट्स अँड डोमॅस्टिक ॲनिमल्स. आर्ट ऑफ ग्रोविंग प्लांट्स म्हणजे त्यांना कला अवगत झाली की प्लांट्स कसे ग्रो करायचे, पिकं कशी उगवायची. अँड डोमेस्टिक ॲनिमल्स म्हणजे प्राणी पाळण्याची, म्हणजे गाय, म्हैस वगैरे
पाळणे, त्यांच्यापासून दूध मिळवणे. यू नो द ॲनिमल प्रोडक्ट व्हेरी वेल. मिल्क, कॉटन. कॉटन मीन्स वी कॅन गेट अ व्हॉट इज इट कॉल्ड, आपण त्याला लोकर म्हणतो बघा. लोकर पण त्यापासून मिळते आपल्याला. मेंढ्यांपासून मिल्क मिळतं. म्हणजे ॲनिमल्स प्रोडक्ट पण त्यांना मिळू लागले. The practice of growing crops and rearing animals on a large scale for food, fiber, biofuel and other useful product. म्हणजे ॲनिमल्सपासून फूड मिळू लागले त्यांना, अंडी वगैरे. फायबर यू नो फ्रॉम प्लांट्स वी गेट अ फायबर. बायोफ्युल मीन्स द काव डंग, फ्रॉम इट बायोफ्युल वी गेट. अँड अदर युजफुल प्रोडक्ट टू सस्टेन लाईफ. सस्टेन मीन्स सर्वाईव्ह, आयुष्य जगण्यासाठी, आपली गरज भागवण्यासाठी. लाईफ इज नोन ॲज ॲग्रिकल्चर. म्हणजे व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ॲग्रिकल्चर हिअर? द प्रॅक्टिस ऑफ ग्रोविंग क्रॉप्स अँड रेअरिंग ॲनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड, फायबर, बायोफ्युल अँड अदर युजफुल प्रोडक्ट टू सस्टेन लाईफ इज नोन ॲज ॲग्रिकल्चर. द टर्म ॲग्रिकल्चर इज derived from the Latin word means agricultura. Agricultura means ager, means field. Field म्हणजे आपलं जमीन किंवा शेत. and cultura means cultivation, म्हणजे field cultivation. It's known as agriculture. शेत जमीन पिकवणे. कल्टिवेट म्हणजे करणे काय? उत्पादन करणे त्याच्यापासून. A branch of agriculture that deals with cultivation of fruits, vegetables, flowers and ornamental plants is known as a horticulture. The branch with the agriculture. ॲग्रिकल्चरला जोडूनच अजून एक ब्रांच आहे, तिला हॉर्टिकल्चर म्हणतात. What is mean by horticulture then? Cultivation of fruits, vegetables, flowers and ornamental plants is known as a horticulture. काही काहीच्या शेतामध्ये पहा फुलं लावतात, झेंडूची वगैरे, तुम्ही बघितलं असेल झेंडूची बाग असते किंवा फळांच्या बागा असतात. ऑर्नामेंटल प्लांट्स म्हणजे शोच्या असे फ्लॉवर्स असतात बघा, जरबेरा वगैरे तुम्ही पाहिला असेल. बुके असतो, कोणाला तर आपण प्रेझेंट देतो बुके, त्या बुकेमध्ये जे फ्लॉवर्स असतात की नाही त्याला ऑर्नामेंटल प्लांट म्हणतात. कधी ऑब्झर्व करा तुम्ही, त्याची पण शेती असते, ते पण खूप मोठ्या प्रमाणावर विकले जातात. मग खाण्याव्यतिरिक्त तुम्ही जेव्हा दुसरे प्रोडक्ट लावता शेतामध्ये तेव्हा त्याला हॉर्टिकल्चर म्हणतात. म्हणजे व्हेजिटेबल्स पण त्याच्यातच येतात, फ्रूट व्हेजिटेबल्स. म्हणजे तुम्ही गहू, तांदूळ हे जे रेग्युलर प्रोडक्ट आहेत ते सोडून जेव्हा दुसरं काहीतरी शेतामध्ये लावता तेव्हा त्याला आपण हॉर्टिकल्चर म्हणतो. ड्यू टू Due to increase in human population, the demand for agriculture product has also increased. This has led to need for implementation of effective measures to increase the crop production and storage. You know well, now the population of India is very large, tremendous population, and to feed to this population is very difficult. We have to increase the agriculture products. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला अन्न पुरवणं आता हे खूप मोठं टास्क झालेलं आहे. आणि यासाठी काय करायला लागलेले आता वेगवेगळ्या प्रकारचे इम्प्लिमेंटेशन करत आहे. कशासाठी? टू इफेक्टिव्ह मेजर्स टू इन्क्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन अँड स्टोरेज. क्रॉप प्रोडक्शन पण वाढवायचं, उत्पादन पण वाढवायचं आणि ते व्यवस्थित स्टोअरसुद्धा करायचं. क्रॉप्स. नाव वी see the information about the crops. What is mean by crops? The same kind of plants grown and cultivated at one place on a large scale is called a crop. Same kind म्हणजे जसं गहू ते गहूचे, प्लांट्स ग्रो, ते ग्रो करायचे आणि कल्टिवेट करायचे, वाढवायचे. ॲट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल. भरपूर मोठ्या प्रमाणावर एकाच जागी एकसारखंच पीक जेव्हा उत्पादित केलं जातं तेव्हा त्याला क्रॉप म्हणतात. द डेफिनेशन, फर्स्ट लाईन, अंडरलाईन द डेफिनेशन, राईट डाऊन इन नोटबुक. द होमवर्क फॉर यू, राईट डाऊन द डेफिनेशन ऑफ ॲग्रिकल्चर, हॉर्टिकल्चर अँड द क्रॉप्स. द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो अँड कल्टिवेटेड ॲट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ क्रॉप. Crops can be classified on the basis of the reason for which they are cultivated. These are as follow. There are the some types of crops. The types are
ऑन द रिझन्स फॉर विच दे आर कल्टिवेटेड. कुठल्या कारणासाठी ते कल्टिवेट केले त्याच्यावरून त्याचे टाईप्स पडतात बघा. पहिलं टाईप्स आहे फूड क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स मीन्स क्रॉप्स लाईक ग्रेन्स अँड व्हेजिटेबल दॅट आर grown for food are called food crops. Next is plantation crops. Crops like sugarcane, coffee, tea, tobacco, oil, palm and rubber that are grown on large estate of land are called plantation crops. Third is a cash crop. Crop like oilseed, nuts, cotton, spices and plantation crops that are grown for profit are called cash crop. Three main crops. First is a food crops म्हणजे ग्रेन्स अँड व्हेजिटेबल्स. आपण जे रोजच्या जेवणात खातो की नाही अन्न ते जे पिकवलं जातं ग्रेन्स अँड व्हेजिटेबल्स आर कॉल्ड द फूड क्रॉप्स. प्लांटेशन म्हणजे शुगर केन. साखर आपण शुगर केन डिरेक्टली ईट करतो का नाही, जेवणात घेतो का नाही, त्याच्यापासून साखर बनते बरोबर. कॉफी टी म्हणजे त्याच्यावर प्रोसेस केली जाते. आता गहू कसं शेतातलं लगेच घरी आणून आपण ते खाऊ शकतो, पण शुगर केन आणू शकतो का नाही. कॉफी जरी आली त्या कॉफीच्या बिया असतात त्याच्यावर प्रोसेस होते आणि मग ती कॉफी पावडर तयार होते. मीन्स दोज ग्रो ऑन लार्ज इस्टेट आर कॉल्ड द प्लांटेशन. शुगर केन, कॉफी, टी, टोबॅको, ऑइल, पाम म्हणजे सूर्यफूल वगैरे सोयाबीन जे पिकवलं जातं ज्याच्यापासून आपण तेल मिळवतो ते. रबर दॅट आर ग्रोन ऑन लार्ज इस्टेट आर कॉल्ड प्लांटेशन. अँड थर्ड इज अ कॅश क्रॉप. कॅश क्रॉप मीन्स क्रॉप्स दॅट फॉर प्रॉफिट. भरपूर प्रॉफिट ज्याच्यात मिळतं म्हणजे ते खाण्यासाठी नसतात. जसं ते विकतात पूर्ण. ऑइल सीड्स, नट्स भुईमूग वगैरे शेंगदाणा, कॉटन, स्पायसेस आर कॉल्ड द कॅश क्रॉप्स. two types remain, kharif and rabbi. What is mean by kharif? The crops are sown. Sown is the past form of sow. sow म्हणजे लावणे, आलं की नाही, आपण बी पेरणे. These crops are sown during June, July at the beginning of the monsoon season and harvested at the end of monsoon during September to October. Paddy, maize, बाजरा. Paddy means भात, maize म्हणजे मका, बाजरा म्हणजे बाजरी, सोयाबीन अँड कॉटन आर एक्झाम्पल ऑफ खरीप क्रॉप्स. म्हणजे जे जून जुलैमध्ये मान्सूनच्या सुरुवातीला ॲट द बिगिनिंग ऑफ मान्सून दॅट आर सॉन ॲट द एंड ऑफ मान्सून दे हार्वेस्टेड. हार्वेस्टेड म्हणजे काढून घेणे, त्याची काढणी करणे, आर कॉल्ड द खरीप क्रॉप्स. रब्बी क्रॉप्स. दिस क्रॉप्स आर सॉन ड्युरिंग ऑक्टोबर टू डिसेंबर ॲट द बिगिनिंग ऑफ विंटर. थंडीत जे असतात ना पिकं, आपण म्हणतो हे येतं थंडीत, पहा गहू येतं. गहू थंडीत लावतात, चांगली थंडी असेल तरच ते गहू चांगलं होतं. म्हणजे थंडीत जी पिके लावतात ती रब्बी आणि पावसाळ्यात जी लावतात ती खरीप. The crops are sown during October to December at the beginning of winter and harvested during March, April. Wheat, gram means harbara, pea, watana and mustard. Mustard म्हणजे मोहरी are examples of Rabbi crops. Here they shown also the pictures. Next is the agriculture practices. Cultivation of crops involves several techniques and activities that a farmer has to undertake when crops are sown, harvested and stored. These different practices adapted to grow various types of crops are collectively called agriculture practice. Means agriculture practice means the whole process from the beginning of to sow the seeds to take the this food from फार्म टू द हाऊस. ते बी लावण्यापासून तर ते पीक काढून घरी आणेपर्यंत जी होल प्रोसेस असते, दिस प्रोसेस इज नोन ॲज अ ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेस. फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉईल. बिफोर टू सॉन एनी सीड्स यू हॅव टू प्रिपेअर द सॉईल. मीन्स दिस सॉईल इज यू हॅव टू मेक अ फर्टाईल फर्स्ट. Next, selection of sowing of seeds. You have to select the good qualities of seeds. Third, addition of manure and fertilizers. तुम्ही त्याला म्हणतात खत टाकणं, मटेरियल टाकणं, त्या प्रकारे. नेक्स्ट, इरिगेशन. इरिगेशन मीन्स टू सप्लाय ऑफ वॉटर. नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स अँड पेस्ट. तुम्ही त्याच्यावर आपण पेस्टिसाइड्स टाकतो की नाही, कीटक होऊ नये म्हणून कीटकनाशके, जंतुनाशक, कीड लागायला लागल्यावर औषधं फवारता. It's called the protection of crops from weeds and pests. Next, harvesting.
थ्रेशिंग अँड विनॉईंग म्हणजे ते पीक काढून घेणे, ओफणणे, ते व्यवस्थित पोत्यांच्यात भरणे. इट कॉल्ड द हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग अँड विनॉईंग. अँड लास्ट इज द स्टोरेज. इज food stored at the correct place. Next is, so in next lecture we see all these 7 step one by one. So write down the definition those I tell you and send me on the group. Okay, thank you student.